बड़ी तकड़ी है। इन्हां दा ख्याल सी कि शायद सिखां नूं लड़ना नहीं आउंदा गा, सिख हार सकदे हन और असीं ही तकड़े हां ते सारा जोर साडे ते ही पै जाना फौज दा। कौम खान की होत बहादुर या ते राखत हैं बहु सादर। सतगुरु पातशाह जी ने बड़ा सत्कार किया पीर बुद्धू शाह का मुख रखदिया होया, पर ये सोचते है कि असी बहादुर कौम दे हुन्ने आ पठान, इसे करके सानू तनख्वाह चंगा छकण छकाउण नूं कड़ा प्रशाद देगा शेगा सब कुछ मिलता है, क्योंकि असी बहादुर हाँ ते गुरु ताइयों दिंदा सानू। गुर टग अंपर चमू बहु जाती जान कहाँ शास्त्र की बाती। और इस तरह गुरु दे कोले भावें फौज तां बहुत है, पर इन्हां नूं शास्त्र थोड़ा चलाउण आउंदे हन। अप्रकार को करने हारे कहाँ लखै संग्राम विचारे। इन्हां नूं पिंडां वाले लोकां नूं तां जंग ही नहीं करना आउंदा, ना इन्हां नूं गुरु ते भरोसा है ते ना दूसरा इन्हां नूं अपने उत्ते हंकार हो गया बई साडे वर्गे जोधे इन्हां कोले है नहीं। देखें गन राजन की सेना भाजें डर कर धीरज है ना। ते जदों पहाड़ियां दी फौज चढ़ के आ गई ते ये जिहड़े सिख हन इन्हां ने रुकना नहीं, डरदियां ने भज जाना जी। गोरी तीरन की बहुमार हम पर परें जथा घन तार। जदों इन्हां दी फौज भज गई मुड़ के असीं बचने आ 500 पठान, ते फिर राजियां दा गोली छिक्का तीर वो साडे ही आके बजना, सानू मूहरे भी होना पैना। करके घेरे करके घोरे ताहे मर जय हैं बहुर गुरु दह के ना दह। गुरु ते भरोसा भी नहीं, क्योंकि घोड़े भी नाल ही लिआए सी अपने, घोड़ियां ते सवार सन, फौज विचों हट के आए सीगे, शास्त्र भी मोढियां ते सन, कहंदी आपदे घोड़े भी मरवा लांगे जंग विच, पता नहीं गुरु सानू फिर देवे कि ना देवे। निज जीवन में संसा जानो अब जस पसरा हुए पलानो। और साडा जीवन भी बर्बाद हो जाना, मर जाना, बच नहीं सकते, ते नाले दुनिया दे विच अब जस फैलेगा। यहाँ ते इस प्रकार अब कीजै हम कर जाहे खुशी अब लीजै। और जे आपां जंग दे मैदान चों भजांगे फिर तां साडी निंदिया होनी आ भी पठान भज गए सन ते मर आपां जाना ही आ, क्यों ना आपां बच जाइए, जंग दे होण तो पहला छुट्टियां लैके चले जाइए। रण लरबे मैं हान हमारी हट अब रहो सुनीक विचारी। इस तरह गुरु प्यारिओ हुण सारे ये सलाहां करन लगे हन कि अप्रकार को करने हारे जिहड़ी इन्हां दी फौज है वो तां जिहड़ी है बच नहीं सकदी, लड़ नहीं सकदी, ते आपां नूं लड़ना पैना है। जे जंग चों भजांगे ते माड़ी गल है, उदों पहलां ही आपां छुट्टियां लैके खुशियां लैके चले जाइए। जे जंग दे मैदान विच लड़ांगे ते मर भी सकदे आ, जे भजांगे तो फिर दुनिया में साडी निंदिया होनी है। नतर खान जादो सुन लीजै 22 धार ग्रीश लखीजै। और नतर खान जादो ओ पठानो सुन लो, भाव इन्हां दे जरनैल सलाह करदे आ सारे 500 पठान इकट्ठा होके, कहंदे ओ खान जादिओ सुन लो, ये 22 धारां दे राजे न, इन्हां दे कोले किन्ने फौज होवेगी। ग्रामण की शेरान बटोरा अर सब चमू संग अब जोरा। और इन्हां दे कोले बहुत फौज है, और पिंडां दे जिहड़े नौजवान जिहड़े हन वो इकट्ठे कीते हन। सबको आगे बनो निशाना परो खेत में होए बिन प्राना। और आपां सब तो अगे होवांगे, पिंडां दी वहीर भी इन्हां दे नाल, फौजां दे नाल, और पहाड़ियां नाल फौजां भी बहुत है। आपां नूं मूहरे होना पैना है ते आपां ही जंग दे मैदान विच मरांगे ज़्यादा। थोड़े काल लयो दरमाहा नाहक मर जाए रन माहा। अजे तां थोड़े महीने इन्हां कोले होए आ दरमाहा, तनख्वाह भी कोई बहुती नहीं लई इन्हां तो, एवें मरना है।
ਅਬ ਰਚਿਅਰ ਕਛ ਦੇਵ ਅਜ ਏਵ ਉਪਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਚਲੀਅਨ ਕਾਨ ਕਢਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਗੱਡੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਨ ਕਢਾਈ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਯੋ ਕਯੋ ਕਰ ਰੁਖਸੁਦ ਕੋ ਲੀਜੈ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਆਪ ਚਲੀਜੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤਨ ਵਿਖੇ ਪਠਾਨ ਬੋਲਿਓ ਲਖ ਕਰ ਬਿਨਾ ਇਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਯਾ ਚੀਏ ਮਸਲਤ ਕੀ ਨਾ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਖੋਵਣ ਦੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੱਜਾਂਗੇ। ਲਰਨ ਹੇਤ ਹੀ ਹਮਕੋ ਰਾਖਿਓ ਪਰੇ ਕਾਮ ਭਾਜਨ ਅਬ ਲਾਖਿਓ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਜੰਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਨ ਪਠਾਨਣ ਕੀ ਤੁਮ ਖੋਵਹੁ ਰਣ ਤੇ ਡਰ ਕਰ ਕਾਤਰ ਹੋਵਹੁ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ। ਨਾਹਿ ਆਗੇ ਕੋ ਕਰੈ ਭਰੋਸਾ ਨਹਿ ਰਾਖੈ ਨੌਕਰ ਲੱਖ ਦੋਸ਼ਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਆਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਪਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਨੀਆ ਬਿਖੈ ਮਰ ਦੋਜਕ ਮੈਂ ਸਾਸਨ ਪਿਖੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਜਸ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਇਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਭੀਖਣ ਖਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਧਰਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਮ ਤੋ ਨਾ ਹਕ ਮਰਹਨ ਕੋਈ ਰਹੀਐ ਤੂੰ ਅਬ ਚਾਕਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ ਟਿਕ ਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪਰੇ ਆਨ ਅਬ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਨਾ ਕਰੇ ਹਮ ਪਤਨ ਰਹਿ ਜਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸ ਕੇ ਹਮ ਕੈਦੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇਤ ਕਲਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਸੁਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਰਿਓ ਬੁਰੋ ਮਨੋਰਥ ਤੈ ਵਰ ਧਰਿਓ। ਔਰ ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਜੰਗ ਪਰਿਓ ਅਬਾਏ ਹਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਿਛੂ ਥਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੋਏ ਤੱਕ ਬੇਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਆ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੈ ਤੁਮਾਰੇ ਤਿਉ ਤੁਮ ਕਰੀਐ ਹੈ ਭਾਜੇ ਅਜਾਸ ਲਰਹਿ ਜਸ ਧਰੀਐ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਜਸ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਤ ਕਹਿ ਬੈਠਿਓ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਕੋ ਸੋਏ। ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਏਕਨ ਖਾਂ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਆਦ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 3 ਜਰਨੈਲ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ, ਭੀਖਣ ਖਾਂ, ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰ 50 ਕਲੇਕਰ ਖਾਨ ਭਾਖਣ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਨ ਠਾਨ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ 50 ਕੁ ਪਠਾਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਜੈ ਬੈਠੇ ਜਬ ਜਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਉੱਪਰ ਝੁਲਤ ਚਾਰ ਸਿਤ ਚੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਗੀ ਝੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਚੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਕੈ ਹੱਥ ਬੁਝਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਸ ਥਾਏ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਐਂਠਦਾਰ ਪਗੀਆਂ ਜਨ ਕੀਰ ਲਟਕਤ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਢੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਟ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੌਰਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਏ ਸਭ ਕਰ ਕਰ ਨਮੋ ਭੀਖਨਿਆਂ ਬੋਲਿਓ ਤੈਸ ਸਮੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭੀਖਣ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਅਬ ਸੁਧ ਆਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਗੀਦ ਫਠਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਘਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਤਗੀਦ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਅਨਕ ਖਾਨ ਕੈ ਖਾਨਾ ਮਾਹੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਣ ਕੇਰ ਨਿਕਾਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ। ਆਵੋ ਜਲਦ ਨਾ ਬਿਲਮਹੁ ਕੈਸੇ ਆਨ ਪਰਿਓ ਕਾਰਜ ਅਵੈਸੇ। ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੁਖਸਦ ਕੀ ਆਇਸ ਕੋ ਦੀਜੈ ਗਏ ਬਿਨਾ ਸਰ ਹੈ ਨ ਲਖੀਜੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਤਕ ਪਠਾਨਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤ ਪਛਾਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾਇਓ ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਕਾਰਜ ਬਣ ਆਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਵਹਿ ਬਹੁਰ ਲਖਾਵੈ ਚਿਹਰੇ ਭਈ ਤਿਆਰ ਅਬ ਅਯੁੱਧ ਪਹਿਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਣ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਹਿ ਪਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨੀ ਧੀਰਜ ਦੈਬੇ ਹੇਤ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਪਠਾਨ ਤੁਮ ਸੁਣੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਰ ਦਰਬ ਰਖੇ ਢਿਗ ਸਾਦਰ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਸ਼ਤਰਨ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕੇ ਪਰੇ ਆਵੇਂ ਕਾਮ ਹੀ ਮਨ ਧਰੇ। ਤਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਓਗੇ। ਕੌਣ ਸਮਾ ਅਬ ਰੁਖਸਤ ਲੈਣ ਸੁਆਮੀ ਕਾਜ ਪਰਿਓ ਰਨ ਐਨ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਣ ਦਾ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਹੋਏ ਕਾਤਰ ਕਰੇ ਫਰੇਬ ਅਬ ਹੋਏ ਕਾਤਰ ਕਰੋ ਫਰੇਬ ਰਿਪਤੇ ਡਰੋ ਨਾ ਪਾਵਹੁ ਦੇ ਜੇਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, ਡਰੋ ਨਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਲਰਨ ਹੇਤ ਦਲ ਗਣ ਚੜ ਆਏ, ਗਹੂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੂਜੈ ਸੁਮਹਾਏ। ਲੜਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਹੱਥ ਹਥਿਆਰਨ ਪਾਵਹੁ ਵਿਜੈ, ਬਹੁਰ ਨਕੇਤ ਗਮਨ ਕੋ ਕਿਜੈ। ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਜੰਗ ਖੇਤ ਕੋ ਅਵੈ ਨਿਕਾਹੂ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋ ਧਰ ਕੈ ਉਤਸਾਹੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਹੁਰ ਨਿਕਾਹ ਸਦਨ ਕੋ ਕਰੀਆ ਹੈ, ਆਪਣ ਬੰਸ ਕੀ ਲੱਜਾ ਧਰੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਪੁਨ ਰਕਸਦ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਨਾਏ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਰਬ ਕੋ ਤੁਮਹਿ ਦਿਵਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਿਰਪੁਰਿਪ ਦਲ ਦਿਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਭਾਜੇ ਚਹੂ ਮਹਾ ਭਇਆ ਧਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਜੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੈ ਹਮ ਫਤਿਹ ਰਿਪਨ ਕੋ ਨਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਪਟ ਲਾਸ਼ ਅਪਰਨ ਕੋ ਆਏ, ਗੁਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਮਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੋਰ 1,00,000 2,00,000 ਫੌਜ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 1,000 ਫੌਜੀ ਵੱਧ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਉ ਨਾ ਵਿਜੈ ਪਾਏ ਕਰ ਜਾਵੈ, ਚੜੀ ਆਏ ਉਤਰਾਏ ਸੋ ਜਾਵੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ, ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਸ਼ਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਪਠਾਨ ਜੇ ਰਹਿਣ ਨ ਭਾਵੈ, ਖਾਨ ਹਯਾਤ ਨਜਾਬਤ ਗਾਵੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਨਿਜਾਬਤ ਖਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਕੀ ਕਹੋ, ਤਉ ਸੰਬੰਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਹੋ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਗਮੀ ਪਰ ਜਬ ਆਈ, ਜੇ ਕਰ ਮਿਲਹਿ ਨਹੀਂ ਤਬ ਜਾਈ। ਆਹ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਸਗਿਆਨ ਮੈਂ ਮੁਖ ਕਾਰਖ ਲਾਗੈ, ਇਸ ਤੇ ਬਨੈ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਭਾਗੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਲੜਕਣ ਕੋ ਜਨ ਮਾਹੀ, ਕਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸਦਾ ਚਿਤ ਚਾਹੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਊ ਹਮਾਰੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਨ ਕੋ ਸਭ ਮਨ ਧਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ, ਕਈ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ ਚਲਹਿ ਤੋ ਪਹੁੰਚੈ ਜਾਏ, ਨਾਹੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਰੀ ਬੈ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕਲੰਕ, ਤੈ ਕਿਮ ਤਿਆਗੈ ਬਨਹਿ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਕਲੰਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਧਨੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਲਕ ਜੇ ਖਾਨ ਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਠਾਨ ਆ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਮਿਲ ਹੈ ਨਾਹੀ ਪੁਨ ਕਿਮ ਪਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜ ਮਾਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਠਨ ਪਰੀ ਅਬ ਆਏ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ ਬਸਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰੁਖਸਦੀ ਦੀਜੈ ਕਹਿਓ ਰਹਿਬੋ ਨਹੀਂ ਲਖੀਜੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਠੀਲਾ ਜਾਣਿਓ ਕਰੈ ਪਲਾਵਨ ਹੀਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਧੇ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਟ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਬਹੁ ਰਾਜਨ ਕੋ ਦਲ ਮਨ ਜਾਨਾ ਲਰਬੇ ਕੋ ਧੀਰਜ ਮਨ ਹਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਐ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧਾਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਲੇਰੀ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਹੇਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਖਾਨ ਚਿੰਤਾ ਜਿਨ ਕੀਜੈ ਸੁਧਰੈ ਕਾਜ ਸਰਬ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਬ ਸਤਰਨ ਤੇ ਲੇਹੁ ਵਿਜੈ ਪੁਨ ਧਨ ਗਨ ਲੇ ਕਾਰਜ ਕਿਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤਿਆਗੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਮ ਕੋ ਨਾਹਨ ਸਨਮੁਖ ਬਨੋ ਕਰਹੁ ਦਲ ਗਾਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਏ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਮਕ ਹਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਮਹਾ ਜਸ ਪਾਵੈ ਭੋਗੈ ਦਰਬ ਜਥਾ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ, ਜਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਕਰ ਸੁਰਗ ਬਿਖੈ ਸੁਖ ਲਾਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਆਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਜ ਕਾਤਰਤਾ ਜੋਦਾ ਬਨ ਹੋ ਬੰਸ ਲਾਜ ਰਖ ਰਿਪੁਗਨ ਹਨ ਹੋ। ਜੋਧੇ ਬਣੋ ਜੋਧੇ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਕਾਤਰਤਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਕਲਪਣਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਭਜਾਉਣਾ ਛੱਡੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਜੋ ਰਨ ਤੇ ਭਾਜੈ ਬੇਮੁਖ ਹਵੈ ਜਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨ ਸੁਖ ਹਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਤਰ ਮਾਸ ਗੀਦ ਨ ਖਾਵਹਿ ਕਾਤਰ ਮਰ ਕਰ ਨਰਕ ਸੁਧਾਵਹਿ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਰ ਕੋ ਜਗ ਕਰੈ ਧਕਾਰਾ ਗੀਦੀ ਗਾਦਰ ਸਰਸੋ ਚਾਰਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜੇ ਕੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਟਲਾਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕੁੱਲ ਕਲੰਕੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ
ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਅਰਜਨ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਤਜਰਬਾ, ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਵੱਲ ਤੀਰ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਵਾਇਆ। ਜਦ ਤੀਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੈਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗਿੱਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਸੁਣੋ ਜੇ ਲਾਲਚ ਚਾਹਾ, ਹਮ ਕਰ ਦੇਹ ਅਧਿਕ ਦਰਮਾਹ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਵਾਇ ਦਵਾਇ ਲੈ ਹੋ, ਪੰਜ ਲੈ ਜੋ 10-10 ਪੈ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਭਾਵ 30 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ 5-5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 300 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਪਰ ਜੇ ਲਾਲਚ ਧਰੋ ਬਸਾਲਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਧਨ ਲੀਜੇ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 90-90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 500 450 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਪਰ ਪੀ ਠਹਿਰੋ ਜੇ ਨਾਹੀ, 4-4 ਲੀਜੈ ਨਿਜ ਪਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੌਗਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਪੀ ਜੇ ਲੋਭ ਬੜ ਕੀਜੈ, 5-5 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਲੀਜੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਨ ਕੇ 5-25 ਪਾਏ, ਬਨੂ ਵੀਰ ਔਰ ਧੀਰ ਟਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 25 ਤੀਆ 75 750। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 30 5 150 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਗੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੁਗ ਲੋਕਣ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਣੈ, ਨਹਿ ਤਿਆਗੋ ਨਹਿ ਕਾਤਰ ਬਨ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੋ ਦੋਹੇਰਾ। ਇਮ ਦੋਨੋ ਬਹੁ ਦਰਬ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਸਮਝਾਏ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਅਬ ਜਸ ਅਸ ਮਹਾਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਤਉ ਨਾ ਧੀਰ ਮੁੱਢਣ ਕੋ ਆਈ, ਲਖਾਂ ਜੰਗ ਕੋ ਮਿਰਤ ਨਿਆਰਾਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਨੋ ਮੁਖ ਮੁਖ ਧਾਰ ਰੁਖਾਈ, ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੋਲੀ ਕਦਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖੇ ਜੇ ਪਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਜ ਸਗਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਇਓ, ਬਹੁਤਨ ਭਾਏ ਕਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਬ ਬਟੋਰਨ ਜਨ ਹਿਤ ਕਰਨੋ, 300 ਭਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਹਰਨੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਨੇ ਬਹਿ ਜੇ ਸਗਿਆਨ ਸੰਗ, ਬਿਨਾ ਦਰਬ ਹੀ ਸਭ ਸੁਖ ਰੰਗ। ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਰੀਕਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹਿਓ ਜਾਏ ਅਬ ਨਾਹੀ, ਦੇਹੋ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਕੋ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਮਾਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਰਸ ਭਰਿਓ, ਝਰਕਤ ਖਾਨਨ ਬਾਗ ਉਚਰਿਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੂੜ
ਕੂੜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਬਹਾਨਾ ਰਿਪਗਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਡਰ ਮਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਲਵਣ ਖਾਏ ਬਨ ਖੋਟੇ ਮੁਚੋ ਹਰਾਮ ਹੋਏ ਮਤ ਬੋਟੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੂਣ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਖੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਜਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨੈਣ ਪਾਸ਼ਾ ਕਰੀਆ ਹੈ ਗਮਹੂ ਮਲੇਸ਼ੋ ਦੂਰ ਉਚਰੀਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਖੈੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪੰਜਣ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪਿਓਵਣ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹਿਆ ਬਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਆਲੋ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।